डिजिटल इंडिया बोली गोटे प्रोजेक्ट चली सके डिजिटल इंडिया बोली कहले कोन सब लोक को गोटे संख्या दिया जीव नंबर दिया जीव आउ गत दिन मानक आपण जानिथिबे गोटे बाहरी थिला इंडिया हेल्थ मिशन बोली हेल्थ कार्ड बोली गोटे कार्ड बाहरिबो सब लोक को गोटे कार्ड दिया जीव सेतिरे आपनकर सब संख्या थिबो सब विषय थिबो यस आपनकर ब्लड ग्रुप थिबो आपनकर शरीर रे रोग कोन अछि सब थिबो आपन जन्म केबे हेले आपनकर बापा मां के तांको बापा मां के ए सब थिबो ए सब गोटे संख्या द्वारा परिचित हेबो आ से संख्या आपण जदि रखि ना हंती से कार्ड जदि रखि ना हंती ताले किछि सुविधा मिलिबो नै एमिति गोटे विषय आसुछि एले भारत रे कथा आसीला आगरु आज को 2000 वर्ष प्राय 2000 वर्ष तळे ए कथा बाइबल रे लिखा जायछि कोन बोली शेष काल रे परि हेबो जणे शासन करता उठिबो समग्र पृथ्वी को शासन करिवो केमिति शासन करिवो ता पाखरे टेक्नोलॉजी आसी से गोटे स्विच दाबी देले जानि परिबो कि कोठी अछन कोन करूछन एबे आपण माने जानि छथि आपण मानकर बैंक रे जते टंका अछि पैसा अछि जदि सरकार चाहेबो आपण गोटे नवा पैसा बाहर करि परिबे नहीं कि सब डिजिटल हे गला से जदि गोटे तार कोड जाको चेंज करे देले आपण को टंका पैसा गला सब बेकार हे जे तबे एही प्रकार परिस्थिति समग्र पृथ्वी रे आसीबो आ शेष काल रे ख्रीष्ट विरोधी बोली जाको एंटी क्राइस्ट बोली कहंती से पृथ्वी ऊपर राजत्व करिवो एही प्रकार दिन एही प्रकार समय शीघ्र आसुची एटा हमें बुझिबा दरकार आमे माने शेष काल रे शेष समय रे रहउतिबारु एही अभिशाप सबुठार बड़ अभिशाप कोन प्रभु को आगमन रे जाई परिबो नै सेति पई अनाथेमा बोली कहिले मारनाथा बोली कहंती वर्तमान आपण माने देखि पारिले सही वीडियो। नमस्कार प्राइस दिलोड मु आकाश नायक आपण माने देखुछंती एएन ओडिया यूट्यूब चैनल। दर्शक बंधु जेउ माने वर्तमान समय रे टंका पैसा को संचय करिकि निज घरे खेंची खेंची रखुछंती सही अंधभक्त मानकु मु कहिबा पई चाहे एटा कोनोसी प्रकारे मु हिंदू लोक मानकु गाली करू नाही एटा आज मु ख्रिस्टियन लोक मानकु गाली करू अछि कारण हैला ख्रिस्टियन लोक माने 666 नंबर आसीबो एहा जानि छंती आउ पवित्र शास्त्र बाइबल रे मध्य लेखा है जहा कि प्रकाशित वाक्य 13 पर्वर 16 17 18 एही तीन पद रे लेखा जाई अछि आउ एठारे एपरि लेखा है आउ से सान बड़ धनी ओ दरिद्र स्वाधीन ओ पराधीन समस्त को से मानक दक्षिण हस्त रे कियोबा कपाल रे गोटे चिन्ह धारण करने को बाध्य कराए पुणी सही चिन्ह अर्थात पशुर नाम किंबा ताहा नामर संख्या धारण करी नथिबा लोकंकु क्रय विक्रय करने को निषेध करे एठारे ज्ञान आवश्यक जार बुद्धि अच्छी से पशुर संख्या गणना करू कारण ताहा जड़े पशुर संख्या आउ ताहार संख्या हेउची 666 एठारे आपण माने ठीक भाव में बुझी पारिले जे सही किशोर दिगाल सार जो वाक्य कहउछंती आ जो कथा कहउछंती सेटा एही प्रकाशित वाक्य रे लेखा हेई अछि आ देखंतु मु आपण मान को कहिबा पई चाहू अछि जो लोक माने आज गुड़ाए टंका पैसा पाइकी गुड़ाए संपत्ति पाइकी निज घर खेंची खेंची रखी बा निज खाता रे जमा करके रखी कौन सी निरीह को नुह कि कौन सी दुखी दरिद्र को आपण माने किछिटा साहाय्य करू नाहाते तेबे जानंतु से माने कान खोली कि सुनंतु आपण माने हायो दंडर पात्र कारण तमर धनवान सब नष्ट हेबा को जाउ अछि सही समय रे तमे जदि सतरे जदि ख्रीष्टन को ठारे अछ तेबे तुम मानक सही चिन्ह धारण करने दिया हम सही समय जिते तुम मना कर समय धन संपत्ति सबू नष्ट हो तेबे आपण माने चिंता करंतु सही धन संपत्ति सही टंका पैसा जो आपण माने रखी थिले सही टंका पैसा बेकार गला तो बेकार नष्ट करने अपेक्षा जन को आपण माने दान करंतु जदि आपण माने दान करू नाहंती तेबे दंडर पात्र हेबे आपण माने दंडर पात्र हेबा पूर्वरु ही आपण माने जानि छंते आ बाइबल रे लेखा है जो लोक जानी कि गोटे कर्म करे नाही तबे ताहा पाप हुए आपण माने जानी जानी सुधा पाप करू अछंती आपण माने निजे बंचिबा पई बा निजर पिला छुआ को बंचेबा पई भविष्यतर कथा चिंता करिकि आपण माने टंका पैसा रखी छंती ए सब कहा पई ए सब गोटे दिन धड़ी साथ हेबो जदि एहा को लोभ करिकि आपण माने जदि सही चिन्ह को धारण करिवे तबे यीशु ख्रीष्टंकर आगमन समय रे बा सही स्वर्ग राज्य को आपण माने जाई परिबे नाही
ତ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖେଞ୍ଚିକି ଯୋଉ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା କୋଉ କାମରେ ଲାଗିଲା? ନା ଆପଣ ମାନେ ଖାଇପାରିବେ, ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଖାଇପାରିବେ, ନା ସେହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ? ଚୁଛା ମାହାଳିଆରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତମ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେହି ଶୈତାନ ତା ଜାଲରେ ପକେଇ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ତମେ ବୁଝି ପାରୁନାହ। ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଅଛି, ତମେ ଦେଖି ପାରୁନାହ। କାନରେ ସେହି ଶୈତାନ ତୁଳା ଚୁଣ୍ଟି ଦେଇ ଅଛି ତମ ମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ତମେ ଶୁଣି ପାରୁନାହ। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବାଇବେଲକୁ ଆପଣମାନେ ପଠନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କାଟନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ସେହି କିଶୋର ଦିଗାଲ ସାର୍ କହୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 666 ନମ୍ବର, ଆଉ ଯାହାକି ଆଇଡି ଚିପ୍ ବା ବାହ୍ୟ ଚିପ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଅଛି। ଅନେକ ନାଁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଇଂଲିଶରେ 666 ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ଚିହ୍ନକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇବ। ସେ ସାନ ବଡ଼ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଯେପରି ସରକାର କହିଦେଲା, ତମେ ସମସ୍ତେ କରୋନା ଟିକା ନେଇଯାଅ, ନହେଲେ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଆଇଡି ବନାଅ, ନହେଲେ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବନାଅ, ନହେଲେ ତମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପାସବୁକ୍ ବନାଅ, ନହେଲେ ତମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରୋଲ ଆଣୁଅଛି। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ହିଁ ସେହି 666 ଆସିବ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେହି 666 ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଣାବିକା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କାରଣ ସେହି 666 ବା ସେହି ଆଇଡି ଚିପ୍ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ବି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଛି, ଭୋଟ ଆଇଡି ହଉ, ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉ, ପାସବୁକ୍ ହେଉ, ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁବିଧାର ବିଷୟ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି, ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ସେହି ଆଇଡି ଚିପ୍ରେ ରହିଯିବ। ଆଉ ସେହି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଚିପ୍ ହେଇକି ସିଏ ବାହାରିବ, ବା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଇକି ସିଏ ବାହାରିବ। ଆଉ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କପାଳରେ ନହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ସେହି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସିଏ ଚଲେଇ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପରି ଅବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାୟ ସେମାନେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଅଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଗମନ ଡେରି ହେଉଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅବୁଝାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛାନିଆର ବିଷୟ କହିବି, ହୁଏତ କେତେ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ଛାନିଆ ହେବେ, କେତେ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ଛାନିଆ ନ ହେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ କେବେ ଛାନିଆ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ କଣ ପାଇଁ? ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ଯେ 666 ଯେପରି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ନେଟୱାର୍କ ସବୁ ଗାଁରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେହି 666 ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଲିବ। ପ୍ରିୟରେ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କହି ରଖୁଅଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପାଠ ପଢିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ଚାକିରି ପାଇବେ ତାହା ନୁହଁ, ତାଠାରୁ ବହୁତ ମହତ୍ ବିଷୟ ବା ଗଲତ ବିଷୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଯଦି ପାଠ ପଢିବେ, ତେବେ ସେହି 666 କୁ ଯେପରି ଚଲେଇ ଜାଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି। ସେହି 666 କୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେହି ଡିଜିଟାଲର ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେହି 666 କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସିଏ କଣ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା, ସେହି ଲୋକର ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହବ। କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ମଣିଷତ୍ଵ ଅଛି, ଆଉ ମଣିଷତ୍ଵ ଥିବା ହେତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଇଡି ଚିପ୍ ନେଲା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ପୂଜା ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେତିକି ସିଏ କଲା ନାହିଁ, ତେବେ ତ ଭାଇ ଏହା ଜାଣ ଯେ ସେହି ଲୋକ ନରକର ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ ପାଇଅଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନୀଶାଳୀ ହେଇଅଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଅଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଅଛ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦାନ ଦେଲେ, ତାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ ନଥିଲେ କୌଣସି ଲୋକ ଧନବାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଟା ଠିକ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି, ତମେ ଯେପରି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛ, ତମେ ଯେପରି ଦାନ ପାଇଛ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦିଅ। ତାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ତମ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆଉ ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉ, ଯେପରି ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲ, ତମ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉ। ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତମକୁ ଦାନ ଦେଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଉ ତମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କର। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏ ଅଳସିଆ ଲୋକ, ଏ ଠକ ଲୋକ, ଏ ମିଛ ଲୋକ, এইটা ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ତାହା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ମନେ ରଖିଥ, କାରଣ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ବୋଲିକି ଏହି ବାକ୍ୟ କହି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଅଛି ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚାର କରିଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଅଛି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେପରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ନୂଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।